Yeah. So now all of you see. So after downloading, after completion of downloading, okay. So now I am going to the downloads. Okay. So first, what is the website to download the Java software? So what is the website to download this Java software? Okay. So JDK download. So if you type like this, so then you will get the oracle.com. This is the official website for to download the Java software. Okay, so just click on that. Just click on that. So then it will navigate to the this page. Okay, then it will navigate to the this page. Just here click on JDK download. So just you may please click on it. So if you scroll down a little bit, here, so based on your operating system, you can download your particular software. Okay, so here I'm using a Windows software. సో ఇక్కడ నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నానండి. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నాకు విండోస్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, సో విండోస్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో విండోస్ 64 ఇన్స్టాలర్. ఓకే, సో జేడీకే విండోస్ 64. Just download it. So if you click on that, then it will ask you to download. Okay, just click on it. So just click on it. So if you click on that, so first it will ask you the so sign in. First is it will ask you to sign in. So first మిమ్మల్ని సైన్ ఇన్ అవ్వమని అడుగుతుంది. మీరు సైన్ ఇన్ అవ్వండి. మీరు సైన్ ఇన్ అయ్యాక సో అప్పుడు మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పటిదాకా కూడా డౌన్లోడ్ అవ్వదు. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత సో డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళండి. సో జస్ట్ గో టు ద డౌన్లోడ్స్. ఓకే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ మై సాఫ్ట్వేర్. సో దట్ ఈస్ so this is my SDK latest version 15.0.1. So let me double click on it. Okay, so just double click on it. So if you double click on that, okay, so then it will ask you to yes or no. Just click on yes. Okay, so and then click on next. Okay, so and then click on OK. Okay, so now my software is installed. Okay, how do we check the software is installed or not? Just go to the C drive. Okay, just go to the C drive. Okay, so just go to the C drive. Here you may please select the program files. So just go to the program files. So here you can see Java folder. Just click on it. Okay, so in there you will get the JDK 15.0.1 folder. Okay, just click on it. So then you will get the bin folder. Just click on it. So just copy this path. Okay, so just copy this path and right click on my computer. And then go to the properties. And then select the advanced system settings. And then select the environment variables. So here you may please select the path and then click on edit. Okay, so here you may please add it. Okay, so here I already added the bin path. Okay, just click on OK and then click on OK and then click on OK. That's it. Okay, and then close it. So this is how you can install the Java software. Okay, so is it clear for everyone? Please respond. Is that process is clear for everyone? How to install the Java? Only 2 people are responded. What about the others? Yeah. Yeah, thank you.
So now I want to check whether my Java software is installed or not, whether my path is settled successfully or not. So just go to the Windows and then type CMD. So just open the command prompt. Just open the command prompt CMD. So just click on that. Okay. So here just type Java C. Java C. If you type Java C, okay, so and then give the enter. So then you will get the some executable commands. Then it will execute the some executable commands. So if you get this process, so if you have done this process, then Java is installed successfully in your system. మీకు ఈ ప్రాసెస్ కనుక కంప్లీట్ అయితే మీ సిస్టంలో జావా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిందని అర్థం. ఓకే. సో అందరికీ జావా ఇన్స్టాల్ అయిందండి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యాహ్! ఓకే. ఓకే. So now I want to write the code. Okay, so before that let me explain you. So what is the Java and what is the things? Okay, let me show you. Yeah. See, so what is Java? So Java is a very simple, high-level, secured, multi-threaded, platform-independent, and object-oriented programming language. Okay, Java is a very simple, high-level. It is a high-level programming language. It is a secured and multi-threaded, platform-independent, and object-oriented programming language. Okay, high-level means. So can anyone respond? High-level means what do you mean by high-level? High-level means what is the meaning of high-level? High level means our readable language. Okay, high level means easy to understand. Okay, high level means our readable language. Okay, it is a normal English. Okay, so it is a secured. It is a secured and multi-threaded. Okay, platform independent. Platform independent means I will tell you it later. Okay, so practically I will tell you. So it is a object-oriented programming language. Okay, so history of Java. So history of Java means it was developed by the James Gosling. Okay, so it was developed by the James Gosling uh, in Sun Microsystems in 1990s for developing the internet applications. Okay, Java is invented for the to develop the internet applications. Okay, to develop the internet applications. Okay, so first version released in January 23rd, 1996. Okay, Java first version is released on January 23rd, 1996. Okay, so that is the history of Java. Okay, next. So why Java? So what is the use of Java? Okay, so to develop the internet applications by providing a platform independency. Okay, platform independency means, okay, so I will tell you in clear way. Okay, independency means I will tell you here. So here I have a one system. Here I have a one more system, and here I have a one more system. Okay, so here this is Windows operating system. Windows. Okay, so this is Windows operating system, and this is Linux operating system. And this is Mac OS. Okay, so I have a three operating system.
have a 3 operating system. Okay. I have a 3 operating systems. In these 3 operating systems, okay. So now I have a one Java file. I have a one Java file. Okay. In this Java file, I have a some code. In this Java file, I have a some code. ఓకే. సో, ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే, ఈ జావా ఫైల్‌ని విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో కంపైల్ చేస్తాను. ఓకే. సో, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశా. అంటే, సో, మనం జావా ఫైల్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే 2 ప్రాసెస్ అండి. జావా ఫైల్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే 2 ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. అది ఫస్ట్ వి నీడ్ టు కంపైల్ అండ్ దెన్ రన్. ఓకే. కంపైల్ అండ్ రన్. రన్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్. సో, మీరు జావా ఫైల్‌లో ఉన్న అవుట్‌పుట్‌ని చూడాలంటే, జావా ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్‌పుట్‌ని చూడాలంటే ఫస్ట్ వి నీడ్ టు కంపైల్ అండ్ దెన్ రన్. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనము కంపైల్, కంపైల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, కంపైల్, కంపైల్ అనేది మనం ఎలా ఇస్తామంటే, కంపైల్ అనేది మనకి ఎలా జరుగుతుందంటే, సో, దేర్ ఈస్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ జావాc. సో, బై యూజింగ్ థిస్ కమాండ్ వి కెన్ గివ్ ద ఫైల్ టు ది కంపైలర్. ఓకే. ఈ కమాండ్ ద్వారా మనము మన ఫైల్‌ని జావా ఫైల్‌ని కంపైలర్‌కి ఇస్తాం. ఓకే. కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని హ్మ్, ఆహ్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఒక బైట్ కోడ్‌లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌ని బైట్ కోడ్‌లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. మిషన్ అండర్‌స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. సో, దాంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో, తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి బైట్ కోడ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ దెన్ ఇట్ విల్ జనరేట్స్ ద వన్ ఫైల్ దట్ ఈస్ బైట్ కోడ్. బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ బైట్ కోడ్ అనేది ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? ఈ బైట్ కోడ్ అనేది ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అంటే, ఈ బైట్ కోడ్ అనేది రన్ చేస్తాం. ఓకే. ఈ రన్ ఎవరు చేస్తారంటే జేవీఎం. ఈ ఈ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే జేవీఎం. జావా విర్చువల్ మిషన్. జావా విర్చువల్ మిషన్. ఓకే. సో, కంపైలేషన్ తర్వాత బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ బైట్ కోడ్‌ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారంటే జేవీఎం. జేవీఎం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే బై యూజింగ్ జావా కమాండ్. బై యూజింగ్ జావా కమాండ్. జావా కమాండ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇది ప్రాసెస్. సో, ఇప్పుడు నేను విండోస్ సిస్టమ్‌లో కంపైల్ చేశాను నా ప్రోగ్రామ్‌ని. విండోస్ సిస్టమ్‌లో కంపైల్ చేశా. నా ఫైల్‌ని విండోస్ సిస్టమ్‌లో కంపైల్ చేశా. విండోస్ సిస్టమ్‌లో కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ బైట్ కోడ్ ఉంటుంది గదా! ఈ బైట్ కోడ్ ఏ సిస్టమ్‌లోనైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు మనం. విండోస్ సిస్టమ్‌లో కంపైల్ చేసిన కోడ్‌ని, ఈ బైట్ కోడ్‌ని ఏ సిస్టమ్‌లోనైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఏ సిస్టమ్‌లోనైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే. మొత్తం 3 సిస్టమ్స్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఒక సిస్టమ్‌లో కంపైల్ చేసి ఇంకో సిస్టమ్‌లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో, ఈ ప్రాసెస్‌ని మనం ఏమంటామంటే ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్. ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్ అంటాం. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్? ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్ వర్డ్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్ అర్థమైందండి? Yeah. So, I will repeat it. So, first here we have a 3 operating systems Windows, Linux, Mac. ఓకే. మనకొక జావా ఫైల్ ఉంది. ఈ జావా ఫైల్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనకి 2 ప్రాసెస్ చేయాలి. అది కంపైల్ చేయాలి, రన్ చేయాలి. కంపైల్ చేయాలంటే జావాc అనే కమాండ్ ద్వారా కంపైల్ చేస్తాం. జావాc అనే కమాండ్ ద్వారా కంపైల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ బైట్ కోడ్‌ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఈ బైట్ కోడ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మనకు అవుట్‌పుట్ వస్తుంది. ఈ బైట్ కోడ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? జేవీఎం. జావా విర్చువల్ మిషన్. జేవీఎం అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. జావా విర్చువల్ మిషన్. సో, ఈ జావా విర్చువల్ మిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బైట్ కోడ్‌ని ఇప్పుడు నేను విండోస్‌లో కంపైల్ చేశా. ఈ సిస్టమ్‌ని, ఈ ఫైల్‌ని జావా ఫైల్‌ని విండోస్‌లో కంపైల్ చేశా. ఓకే. విండోస్‌లో కంపైల్ చేశా. విండోస్‌లో కంపైల్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు లైనక్స్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా బైట్ కోడ్? ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మ్యాక్ ఓఎస్‌లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ బైట్ కోడ్ అనేది మ్యాక్‌లో లైనక్స్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ మ్యాక్‌లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. విండోస్‌లో కంపైల్ చేసిన కోడ్ లైనక్స్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మ్యాక్‌లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో, అందుకని చెప్పి మనము జావాని ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? యాహ్! సో, దిస్ ఈస్ వాట్ ఓకే. ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్.
So next, so C++ programming languages supports only standalone applications. So if you take the C, first we have a C programming language, right? C programming and C++. Okay. So in C++ programming languages supports only standalone applications. So what is meant by standalone applications? So what is meant by standalone application? Can anyone respond? What is meant by standalone application? Have you heard that word? Standalone application అంటే ఏంటండి? So it can only be executed in current system. Okay. So here we have a information. So it can only be executed in current system. Okay. Only current system వరకు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అప్లికేషన్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనం ఏమంటామంటే స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. సింప్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులేటర్. సో మన విండోస్ సిస్టంలో క్యాల్కులేటర్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఆ క్యాల్కులేటర్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? మన సిస్టమ్ వరకు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మన సిస్టంలో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ standalone applications. Desktop applications cannot be executed from remote system via network. Network ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ standalone applications. Okay. Java features. These are the features of Java: simple, secure, robust. Okay. So portable, oops, multi-threaded, high performance, distributed, and dynamic. Okay. These are the Java features. Okay. So types of applications. Basically we have a two types of applications. So basically we have a two types of applications. Based on the way of execution, programming apps are divided into the two ways. Okay. So మనకి మెయిన్ గా టూ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. టూ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. దట్ ఈస్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. Okay. Stand alone applications means an application can only be executed in local system with local call is called as a standalone application. Okay. So whatever the application is executed in within the local system, that is called as a standalone application. Okay. What are the examples for the standalone applications? Calculator and all desktop apps. All desktop apps. Okay. Internet applications. So what is meant by internet applications? An application can an application can an application can be executed in local system with local call and also from remote computer via network call is called as a standalone application. ఓకే. సో మనకి వెబ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ కిందకి వస్తాయి. మనకి వెబ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ కిందకి వస్తాయి. సపోజ్ ఫేస్‌బుక్, యూట్యూబ్, ఓకే, ట్విట్టర్, ఓకే. సో ఐఆర్‌సీటీసీ, మీరు ఏ వెబ్‌సైట్ అయినా తీసుకోండి. దట్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. దట్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. సో ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్‌లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వెబ్ సపోర్టివ్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్. వెబ్ సపోర్టివ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఓన్లీ క్లయింట్ సిస్టమ్స్‌లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేవి. క్లయింట్ సిస్టమ్‌లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేవి. ఓకే. వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ సర్వర్ సిస్టమ్. సర్వర్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వాటిని వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. ఓకే. ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్‌లోనే మళ్ళీ 2 వేస్ ఉన్నాయి. వెబ్ సపోర్టివ్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్. వెబ్ సపోర్టివ్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ క్లయింట్ సిస్టమ్. వెబ్ అప్లికేషన్స్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ సర్వర్ సిస్టమ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వెబ్ సపోర్టివ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ వితిన్ ద క్లయింట్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రౌజర్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ బ్రౌజర్. వెబ్ సపోర్టివ్ అప్లికేషన్స్‌కి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో బై యూజింగ్ అప్లెట్స్ వి కెన్ క్రియేట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అప్లెట్స్ జావాలో అప్లెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనకి బ్రౌజర్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. వెబ్ సపోర్టివ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్. వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే అన్ అప్లికేషన్ resides the server system that is executed directly on a server system via network call and sending response back to the client is called a web apps. ఓకే. సో మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ఫేస్‌బుక్‌లో మీరు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తేనే కదా మీకు మీ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. మీరు ఏదైనా ఫేస్‌బుక్‌లో మెసేజ్ సెండ్ చేస్తే అది మెసేజ్ ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళకి ఎళ్తుంది కదా! సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? So is it clear? Internet applications are clear for everyone? Please respond. Yeah, thank you. So next. So what are the Java concepts to develop the above three applications?
ఓకే. సో, మనకి అబోవ్ 3 అప్లికేషన్స్ ఏంటి? స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషను, వెబ్ సపోర్టివ్ యాప్ అప్లికేషను, నెక్స్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. ఈ 3 అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే, మనకి 3 అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ కావాలి. జావా ఎంఈ, జావా ఎస్సీ, జావా డబ్ల్యూ. జావా ఎంఈ, జావా ఎస్సీ, జావా డబ్ల్యూ. ఓకే. జావా ఎంఈ అంటే మైక్రో ఎడిషన్. మైక్రో ఎడిషన్ అంటే మొబైల్ యాప్స్. మొబైల్ యాప్స్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ కాదు. మొబైల్ యాప్స్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ కాదు. సో, మనకి ప్రీవియస్‌గా బ్లాక్ అండ్ వైట్ మొబైల్స్ వచ్చేవి. కీబోర్డ్ మొబైల్స్. సో, వాటికనమాట. ఓకే. సో, వాటికి యాప్స్ క్రియేట్ చేయడం. జావా ఎంఈ, మైక్రో ఎడిషన్. జావా ఎస్సీ అంటే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. సో, ఇదొచ్చేసి డెస్క్‌టాప్ అండ్ విండోస్ యాప్స్. డెస్క్‌టాప్ అండ్ విండోస్ యాప్స్‌కి యూజ్ చేస్తాం. జావా ఎస్సీ. జావా డబుల్ ఈ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ యాప్స్. ఇంటర్నెట్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ యాప్స్. ఓకే. సో, these are the Java software. Next, as a Java as a Java learner must know. Okay, as a Java learner must know one important point, that is we have two division of complete Java. Okay, two divisions of complete Java. మన complete Java మనకి 2 divisions గా డివైడ్ అయింది. ఓకే. కంప్లీట్ జావా యాజ్ పర్ సన్ మైక్రో సిస్టమ్, జావా ఎస్సీ అండ్ జావా డబ్ల్యూ. ఓకే. కంప్లీట్ జావా వచ్చేసి యాజ్ పర్ ది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్, జావా ఎస్సీ అండ్ జావా డబ్ల్యూ. ఓకే. కంప్లీట్ జావా యాజ్ పర్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ ఇండస్ట్రీ. As per the software industry, they are divided into the 4 parts. Okay. So, complete Java means as per the industry, as per software industry, core Java, advanced Java, J2EE frameworks. Okay. ఇలా 4 గా డివైడ్ చేశారు జావాని. ఓకే. ఇలా 4 గా డివైడ్ చేశారు. ఓకే. కోర్ జావా, అడ్వాన్స్డ్ జావా, J2EE ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే. యాహ్! సో, నెక్స్ట్. So, Java basic programming elements. Okay, so these are the Java basic programming elements. So, first we have a packages. Within the packages, we have a collection of classes, interfaces, enum. Okay, so variables, methods. Within the class, we have a variables and methods. And variables. Within the methods also we have a variables. Interface means we have a variables and methods. And then enum means, okay. So, these are the things we have. Okay. So, why enum? So, what is meant by enum? Okay, enum means it was introduced in Java 5th version to create a set of named constants for creating a menu kind of items such as restaurants and bar menus. So, if you want to create the menu type of application, okay, menu type of application, that means suppose restaurants menu, bar menu. So, if you want to create that, you can use this enum. By using this enum, we can create the constants, name constants. By using the enum, we can create the name constants. Okay, so before Java 5, this menu is created by a using class. Okay, before Java 5 version, we are using a Java class. Okay, but since it is creating a some problems, Sun introduced enum with new syntaxes and rules. Okay, so మనకి before 5th version, we are using the class itself. Okay, ఈ క్లాస్ వల్ల కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఈనమ్‌ని. ఓకే, విత్ న్యూ సింటాక్సెస్ అండ్ రూల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. ఓకే, అది మనకు అవసరం లేదు. సో వాట్ ఈస్ క్లాస్? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకు ఇది మనకు అవసరం. ఇది మనకు అవసరం. ఓకే, సో అదేంటి అంటే, సో a class can be defined as a blueprint from which you can create an individual object. Okay, so class doesn't consume any space. So what is meant by class? A class can be defined as a blueprint. Okay, so blueprint means, so here I will tell you example. సో మీరు జనరల్‌గా చూస్తుంటారు. ఓకే, సో వినాయక చవితి రోజు వినాయకుని విగ్రహాలుంటాయి. ఓకే, సో మనకి వినాయకుని బొమ్మలుంటాయి గదా! ఐడిల్స్. ఓకే, సో ఆ బొమ్మలు, సపోజ్ వినాయకుని బొమ్మలుంటాయి. ఓకే, సో ఆ వినాయకుని బొమ్మలు ఓకే, సో ఆ వినాయకుని బొమ్మలు ఎలా చేస్తారు? సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా బొమ్మ రెడీ చేయాలంటే, ఓకే,
సో, వినాయకుని ఐడిల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకెలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఒకటి ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, దేర్ ఈస్ ఎ వన్ ఫ్రేమ్. అచ్చు అంటాం మనం. ఓకే. తెలుగులో అచ్చు అంటాం. ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రేమ్‌లో పెట్టి వినాయకుని బొమ్మలు తయారు చేస్తారు. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. వినాయకునిలాగా ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుందన్నమాట ఇలా. సో, ఇక్కడ ఓకే మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం నేను గీస్తున్నానండి. ఇలా, ఇలా ఏదో ఒకటి మనకు అచ్చులుంటాయి. ఓకే. సో, ఇలా మనకు ఒక అచ్చులుంటాయి. వినాయకుని అచ్చులు. ఓకే. ఇలా మనకి ఒక అచ్చులుంటాయి. ఓకే. ఇలా మనకి అచ్చులుంటాయి. ఓకే. ఈ అచ్చుల ద్వారా మనము వినాయకుడిని చేస్తారు. ఓకే. ఈ ఫ్రేమ్‌నే మనం ఏమంటామంటే, ఈ ఫ్రేమ్‌నే మనం ఏమంటామంటే క్లాస్ అంటాం. ఈ ఫ్రేమ్‌నే మనం ఏమంటామంటే క్లాస్ అంటాం. ఓకే. సో, మనకి ఏదైతే అంటే ఏదైనా ఒక బొమ్మ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకు అచ్చు కావాలి. ఆ అచ్చుని మనం ఏమంటామంటే క్లాస్ అంటాం. ఓకే. బ్లూ ప్రింట్. ఓకే. బ్లూ ప్రింట్. సో, బ్లూ ప్రింట్‌నే మనం ఏమంటామంటే క్లాస్ అంటాం. బ్లూ ప్రింట్‌నే మనం ఏమంటామంటే క్లాస్ అంటాం. ఓకే. సో, ఈ బ్లూ ప్రింట్ యూజ్ చేసి మనం బొమ్మలు తయారు చేస్తాం గదా! వినాయకుని విగ్రహాలు తయారు చేస్తాం గదా! ఆ బ్లూ ప్రింట్ యూజ్ చేసి వినాయకుని విగ్రహాలు తయారు చేసేదాన్ని వాటిని ఒక్కొక్క వినాయకుడిని మనం ఏమంటామంటే, ఒక్కొక్క బొమ్మని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఒక్కొక్క బొమ్మని. ఓకే. సో, వన్ సింగిల్ ఐడిల్. ఓకే. వన్ సింగిల్ ఐడిల్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఎ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. ఒక్కొక్క బొమ్మని మనం ఏమంటామంటే, మనము ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఓకే. ఒక్కొక్క బొమ్మని. అంటే క్లాస్ ద్వారా వచ్చిందే గదా ఆబ్జెక్ట్. క్లాస్ ద్వారా వచ్చిందే గదా ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ బ్లూ ప్రింట్‌ని మనం ఏమంటామంటే క్లాస్ అంటాం. ఓకే. సో, ఒక్కొక్క బొమ్మని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఓకే. ఇది క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. జనరల్‌గా మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం. ఓకే. సో, ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో, అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో, ఏ క్లాస్ కెన్ ఆల్సో బి ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఇట్ ఈస్ లాజికల్ ఎంటిటీ. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూడండి. ఏ క్లాస్ కెన్ ఆల్సో బి ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ గూడా ఎలా వచ్చాయి? క్లాస్ ద్వారానే కదా వచ్చింది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? అంతే కదమ్మా! ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ గూడా ఎలా వచ్చాయి? క్లాస్ ద్వారానే గదా! అచ్చు ద్వారానే గదా వచ్చింది. సో, అందుకని చెప్పి ఏ క్లాస్ కెన్ ఆల్సో బి ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎ క్లాస్. A class can also be a collection of objects is called as a class. Is it clear? Class and objects? Class and object is clear for everyone? Please respond. Class and object is clear for everyone. Everyone has to respond here. Yeah. So next. So what do you mean by user defined method and predefined method? Okay. So what is mean by user defined method and predefined method? User defined method means developer defined method is called a user defined or custom method. ఓకే. సో, మనము డెవలపర్ ఓన్‌గా క్రియేట్ చేసే మెథడ్స్‌ని మనం ఏమంటామంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఆర్ కస్టమ్ మెథడ్. ఓకే. ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్. ఓకే. అంటే ప్రిడిఫైన్డ్‌గా ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రిడిఫైన్డ్‌గా ఉంటాయి. వాటిని మనం ప్రిడిఫైన్డ్ మెథడ్స్ అంటాం. ఓకే. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ మెయిన్. సో, మెయిన్ మెథడ్ ఈస్ ఏ ప్రిడిఫైన్డ్ మెథడ్. ఓకే. ద మెథడ్స్ మే బి డెవలప్డ్ బై ఏ సన్ మైక్రో సిస్టమ్ డెవలపర్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ డెవలపర్స్. సో, దట్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఏ ఆహ్, ప్రిడిఫైన్డ్ మెథడ్స్. Okay, predefined method means built-in methods. User-defined method means which can be created by the uh, users. Okay, so users are developer. Okay, so that is called user-defined methods. Next, hello world program. Okay, so this is the hello world program. Okay, so this is how our program will looks like. Java program will looks like. Okay, so class hello. Okay, public static void main string args.
Okay, system.out.println. Okay, this is how the program will looks like. Okay, this is how the program will looks like. Okay, so now let me write this program. So if you want to write that program, so if you want to write this program, so we need a editor, right? సో మనకు ఒక ఎడిటర్ కావాలి. ఇక్కడ నేను ఏ ఎడిటర్ యూస్ చేస్తున్నానంటే జిని. సో మీరు కూడా జిని ఎడిటర్‌నే యూజ్ చేయండి. ఓకే. సో మన ఇష్టం నోట్‌ప్యాడ్ అనే యూజ్ చేయొచ్చు. నోట్‌ప్యాడ్ కానీ కంఫర్టబుల్‌గా ఉండదు. సో నేను జిని యూజ్ చేస్తున్నా. జిని సాఫ్ట్‌వేర్, జిని ఎడిటర్. జిని ఎడిటర్ డౌన్‌లోడ్. జిని ఎడిటర్ డౌన్‌లోడ్. సో జిని ఎడిటర్ డౌన్‌లోడ్ క్లిక్ చేస్తే gini.org. Okay, I will copy this link and paste within the chat box also. You may please open it. Everyone has to open it. Okay, that is the gini.org. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి డౌన్లోడ్స్ అని ఉంటుంది. డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేస్తే లేదంటే కనుక మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ జిని 1.37.1. సో ఇది డైరెక్ట్‌గా క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ మనకి విండోస్‌కి సంబంధించిన జిని కావాలి. ఓకే. సో విండోస్‌కి సంబంధించిన జిని కావాలి. విండోస్‌కి సంబంధించిన జిని సాఫ్ట్‌వేర్ కావాలి కాబట్టి విండోస్‌కి సంబంధించింది ఇది డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే. ఐ విల్ షేర్ దిస్ లింక్ ఆల్సో. ఓకే. విండోస్‌కి సంబంధించిన జినిని డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే. సో డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేయండి. ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో తెలుసు ఇంక మీకు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఓకే. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ కంప్లీటెడ్ టు ఇన్‌స్టాల్ దిస్ జిని సాఫ్ట్‌వేర్, సో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఒకసారి మీరు కంప్లీట్ అయిపోతే ఒకసారి చాట్ బాక్స్‌లో ఇంటిమేట్ చేయండి. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ కంప్లీటెడ్ టు ఇన్‌స్టాల్ దిస్ జిని సాఫ్ట్‌వేర్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో మీది ఒకసారి ఈ జిని సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతే మీరు చాట్ బాక్స్‌లో రిప్లై ఇవ్వండి. మీరు రిప్లై ఇస్తే నేను ముందుకెళ్తా. సో యాస్ ఎ బిగినర్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ఎక్లిప్స్, ఓకే. సో ఎక్లిప్స్ ఏంటి అంటే మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎలా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ తెలియకుండా మనం డైరెక్ట్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. సో అందుకని చెప్పి ఐడీ యూజ్ చేస్తే గనక మీరు మాన్యువల్ ప్రాసెస్ తెలీదనమాట. ఓకే. మీరు జావా నేర్చుకోవాలంటే ఈ ప్రాసెస్సే ఫాలో అవ్వాలి. కమాండ్ లైన్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే ప్రాసెస్ అవ్వాలి. ఎక్లిప్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో మనం అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే ఎక్లిప్స్ యూజ్ చేస్తే బావుంటుంది. ఇక్కడ జినీ రిలీజెస్‌లో ఇది విండోస్ ఫైల్. ఓకే. జినీ ప్లగిన్స్‌లో కాదు. జినీ రిలీజెస్‌లో. ఓకే.
How many of you completed? Please respond. Yeah, I will wait. Yeah, Notepad++ is also fine. Any editor, you can use any editor, no problem at all. So whatever the editor you feel comfortable, you may please use it. Okay, any editor, మీరు ఏ ఎడిటర్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. Notepad++, Genie, Edit++. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, నోట్‌ప్యాడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. మీ ఇష్టం. ఓకే. So which you can feel comfortable, you can download it. You can use that one. So Python is also one of the programming language, and Java is also one of the programming language. సో పైథాన్‌కి, జావాకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, పైథాన్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దట్ మీన్స్ స్క్రిప్టింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్‌ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే. ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. పైథాన్ అనేది వీటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. జావా అనేది ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్. జావా అనేది ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్. ఓకే. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah. So everyone is completed. So now, so all of you open the Genie software. So all of you open the Genie software. Just go to the Windows and then type Genie. And then type Genie. Okay, if you type Genie, then you will get the Genie app like this. Yellow color icon. Okay, just click on that. Just click on that. So if you click on that, then you will get this type of page. Okay. Okay. So here, so have you got this type of empty page? Please respond. So are you in the same screen or a different screen? So you are same screen or different screen? Please respond. Okay. Same. Okay. So now I want to save this file. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈ ఫైల్‌ని సేవ్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఎస్ అయినా చేయొచ్చు. లేదంటే గనక పైన ఫైల్‌లోకెళ్ళి సేవ్ యాజ్ అని ఉంటుంది. పైన ఫైల్‌లోకెళ్ళి సేవ్ యాజ్ క్లిక్ చేయండి. సేవ్ యాజ్ క్లిక్ చేసి మీ ఇష్టం. మీరు ఏ డ్రైవ్‌లోనైనా, ఓకే. మీరు ఏ డ్రైవ్, లేదంటే డెస్క్‌టాప్ పైనైనా పెట్టుకోండి. లేదంటే ఏదైనా ఒక డ్రైవ్ అన్నా యూజ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ డ్రైవ్‌లో 2020 ఫోల్డర్‌లో, ఓకే. 2020 ఫోల్డర్‌లో, ఓకే. 2020 ఫోల్డర్‌లో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశా ఒకటి. అన్‌ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్. ఓకే. ఆ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఆ ఫోల్డర్‌లో నేను ఇప్పుడు ఈ ఫైల్‌ని హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అని టైప్ చేస్తున్నా. హలో వరల్డ్ డాట్ జావా. ఓకే. మీ ఇష్టం. మీరు డెస్క్‌టాప్ పైన ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. మీరు ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ డ్రైవ్‌లో క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక ఫోల్డరు.
మీ ఇష్టం. మీరు ఫోల్డర్ ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ అని ఉంది గదా! ఆ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మీరు ఇక్కడ డెస్క్‌టాప్ సెలెక్ట్ చేసి డెస్క్‌టాప్‌లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ నేమ్ తోటి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో, క్రియేట్ చేసారండి ఫోల్డర్? ఆ ఫోల్డర్‌లో సేవ్ చేస్తున్నారా మీ ఫైల్‌ని? హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అని సేవ్ చేసారా? ఏవండీ? యాడ్ చేసారా? అందరూ సేవ్ చేస్తున్నారా ఫైల్‌ని? యెస్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే. సో, నాకిప్పుడు ఆ ఫోల్డర్‌లో సేవ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి. అన్‌ఎంప్లాయిడ్ 2020 ఈ డ్రైవ్ 2020, 2020లో అన్‌ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. అన్‌ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుంది? యాహ్! ఇక్కడుంది. ఇక్కడ హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అని ఉంది. మిగతావి నేను డిలీట్ చేస్తాను. హలో వరల్డ్ డాట్ జావా ఉంది. ఓకే. హలో వరల్డ్ డాట్ జావా ఫైల్. ఓకే. సో, ఒకటే ఉంది. హలో వరల్డ్ డాట్ జావా ఫైల్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే. క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నేను జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నా. క్లాస్, క్లాస్, క్లాస్ ఓకే. ఇది సింటాక్స్ అండి. మనము జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఇది సింటాక్స్. ఓకే. సో, మనం జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఇది సింటాక్స్ అన్నమాట. క్లాస్ ఓకే. క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అని ఇస్తున్నా. హలో వరల్డ్ ఓకే. ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్ అండ్ దెన్ గివ్ ద ఎంటర్. ఓకే. సో, ఇక్కడ వితిన్ ద ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేస్‌లో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఓకే. సో, ఇక్కడ మెయిన్ రాయాలి. ఓకే. సో, మెయిన్ మెథడ్ రాయాలి. మెయిన్ మెథడ్. ఓకే. సో, మెయిన్ మెథడ్ సింటాక్స్ ఏంటి? పబ్లిక్ స్టాటిక్, పబ్లిక్ స్టాటిక్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్, వాయిడ్ మెయిన్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. ఓకే. స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఓకే. సో, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్. సో, ఇక్కడ మనము ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి అందరికి? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సి ప్రింట్ చేయాలి. ఏదైనా ఒకటి. సిస్టమ్ డాట్ ఔట్ డాట్ సిస్టమ్ డాట్ ఔట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్. హలో వరల్డ్. ఓకే. సో, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఫైల్‌లోకెళ్ళి సేవ్. లేదంటే కంట్రోల్ ఎస్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. కంట్రోల్ ఎస్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇక్కడ ప్రతి స్టేట్మెంట్‌కి ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్‌లో సెమీకోలన్ ఉండాలండి. ప్రతి ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్‌లో సెమీకోలన్ ఉండాలి. ఓకే. ప్రతి ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్‌లో సెమీకోలన్ ఉండాలి. ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ప్రింట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చండి. ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అంటే న్యూ లైన్ వస్తుంది. ప్రింట్ అంటే న్యూ లైన్ రాదు. పక్కన వస్తుంది. ఐ విల్ షో యూ డిఫరెన్స్ ఆల్సో. ఓకే. సో, నౌ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. If I want to execute this program, first I want to open the command prompt. Okay, so let me close this command prompt first. Let me open a fresh command prompt. CMD. Okay, see ఇది నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌లో ఫస్ట్ ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుందో ఆ పాత్‌కెళ్ళాలి. ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుందండి? నా సిస్టమ్‌లో ఈ డ్రైవ్‌లో 2020 ఫోల్డర్‌లో అన్‌ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ అనే ఫోల్డర్‌లో ఉంది.
ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ డ్రైవ్‌కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏ డ్రైవ్‌లో ఉన్నా నేను? సి డ్రైవ్‌లో ఉన్నా. సో, నౌ ఐ యామ్ ఇన్ సి డ్రైవ్ రైట్? సో, నౌ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ సి డ్రైవ్ టు ఈ డ్రైవ్. సో, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ సి డ్రైవ్ టు ఈ డ్రైవ్, ఈ capital E colon. Just type capital E colon and then give the enter. So now you can see now I am successfully moved from C drive to E drive. Okay. సో విత్ ఇన్ ద ఈ డ్రైవ్ లో నాకు ఏ ఫోల్డర్ ఉంది? సిడి స్పేస్ 2020 ఫోల్డర్. మీరు ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ కి నావిగేట్ అవ్వాలంటే సిడి స్పేస్ 2020. సిడి స్పేస్ 2020. సో ఇప్పుడు 2020 ఫోల్డర్ లో నాకు ఏ ఫోల్డర్ ఉంది? మళ్ళీ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ఫోల్డర్. సిడి స్పేస్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్. సిడి స్పేస్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్. ఓకే. సో అండ్ దెన్ గివ్ ద ఎంటర్. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ఫోల్డర్‌లో ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ఫోల్డర్‌లో నాకు హలో వరల్డ్ డాట్ జావా ఫైల్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. హలో వరల్డ్ డాట్ జావా ఉందో లేదో చెక్ చేయాలంటే డిఐఆర్. డిఐఆర్ టైప్ చేస్తే నౌ యూ కెన్ సీ హలో వరల్డ్ డాట్ జావా ఫైల్ ఉంది. హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అనే ఫైల్ ఉందన్నమాట. అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ఫోల్డర్‌లో హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అనే ఫైల్ ఉంది. ఓకే. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఈ హలో వరల్డ్ డాట్ జావాని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పానండి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఫస్ట్ we need to compile. Okay, first we need to compile. So if you want to compile this program, what is the syntax? What is the syntax? What is the syntax to compile? ఫస్ట్ కంపైల్ కి సింటాక్స్ చెప్పండి. యా ఎగ్జాక్ట్లీ భవానీ శంకర్. సో భవానీ శంకర్ యు ఆర్ రైట్. ఓకే. సో సాయి కృష్ణ ఈజ్ ఆల్సో రైట్. ఓకే. సాయి సాయి శిరీష ఈజ్ ఆల్సో రైట్. ఓకే. సో జావా సి space our file name. What is our file name? What is our file name? What is our file name? Hello world.java. Okay, hello world.java. Hello world. Hello world.java. Okay, java c space hello world.java. So and then give the enter. So now you can see, is there any errors are available in my system? So in my Java program, 7 errors వచ్చాయా? ఓకే. సో నో ఎర్రర్స్. దట్ మీన్స్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే, మనము ప్రోగ్రామాటిక్ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. మనము జావా ప్రోగ్రామ్ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అనేది, సింటాక్టికల్ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అనేది మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. ఓకే. సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, హౌ కెన్ ఐ రన్ ఇట్? హౌ కెన్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ వి షుడ్ హావ్ టు యూజ్? యాహ్! జేవీఎం ద్వారానే రన్ చేస్తాం. జేవీఎంకి ఇవ్వాలంటే మన ఫైల్‌ని జేవీఎంకి ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మన ఫైల్‌ని జేవీఎంకి ఇవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? యాహ్! జావా స్పేస్ హలో వరల్డ్. సో భవానీ శంకర్ సేస్ జావా స్పేస్ hello world.java and Keta Vasavi says Java space hello world. Which one is correct? Which one is correct? Java space hello world or Java space hello world.java? Yeah, first one. Okay, so Java space hello world. Hello world. Hello world. This is correct. Okay, so if you give the enter, so see, now you got the output hello world. You got the output hello world. Okay, so you got the output hello world. Okay.
సో ఇక్కడ చూడండి, మన ఫోల్డర్‌లో మన ఈ డ్రైవ్‌లో అన్‌ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫోల్డర్‌లో ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, మన ప్రీవియస్‌గా హలో వరల్డ్ డాట్ జావా మాత్రమే ఉండేది. కానీ మనకి ఇంకోటి క్రియేట్ అయింది. ఏంటిదిది? హలో వరల్డ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్. హలో వరల్డ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్. ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైలే బైట్ కోడ్ అనమాట. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్‌ని మనం ఏ సిస్టమ్‌లోనైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్‌ని మనం ఏ సిస్టమ్‌లోనైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఏ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లోనైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ క్లియర్ అండి అందరికి? హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యాహ్! సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. సో మళ్ళీ ఇంకొక ఫైల్ తీసుకుంటున్నా. ఇంకొక ఫైల్ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ న్యూ అని ఉంది గదా! లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్‌లో ఓకే. సో లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్‌లో సో మళ్ళీ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చెప్దామండి. ఫణికుమార్. సో ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చెప్దాం. ఓకే. సో యాహ్! ఐ విల్ టెల్ యూ. భవానీ శంకర్. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ ఆన్సర్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ క్లిక్ చేయండి. న్యూ ఓకే. లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్‌లో న్యూ అని ఉంది గదా! అక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ థట్ యూ విల్ గెట్ ఎ న్యూ ఫైల్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేనొక న్యూ జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నా. క్లాస్ క్లాస్ ఓకే. సో టెస్ట్ అని ఇస్తున్నా. క్లాస్ టెస్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్. ఓకే. హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్. Okay, I will explain it clearly. Just listen carefully. Okay. System dot out dot println. Hi, good afternoon. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? ఈస్ దేర్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఏం మిస్టేక్ ఉందండి? దేర్ ఆర్ నో మిస్టేక్స్. ఇస్ దట్ రైట్? యెస్. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా సేవ్ చేయాలి? ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా సేవ్ చేయలేదు నేను. దీన్ని ఎలా సేవ్ చేయాలి? కంట్రోల్ ఎస్. కంట్రోల్ ఎస్ టైప్ చేస్తే ఇక్కడ అన్‌ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లో సేవ్ చేయాలి. అన్‌ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ఫోల్డర్‌లో సేవ్ చేయాలి. ఏమని సేవ్ చేయాలి? మీరే చెప్పండి. ఏమని సేవ్ చేయాలి ఫైల్‌ని? ఎలా సేవ్ చేయాలి? కంట్రోల్ ప్లస్ ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే సేవ్ వచ్చిందిక్కడ. ఏమని సేవ్ చేయాలి? టెస్ట్ డాట్ జావా. డాట్ జావా ఎక్స్‌టెన్షన్‌తో సేవ్ చేయాలి. డాట్ జావా ఎక్స్‌టెన్షన్‌తోనే నేమ్ ఏమివ్వాలి? డాట్ జావా ఎక్స్‌టెన్షన్‌తోనే నేమ్ ఏమివ్వాలి? టెస్ట్ డాట్ జావా అని ఇవ్వాలా? వేరే నేమ్ ఇవ్వాలా? ఓన్లీ టెస్ట్ డాట్ జావా. సో ఇక్కడ నేను మస్తాన్ డాట్ జావా అని ఇస్తున్నా. మస్తాన్ డాట్ జావా అని ఇస్తున్నా. ఓకే. మస్తాన్ డాట్ జావా ఇస్తే రాంగా? ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే. నేనిక్కడ మస్తాన్ డాట్ జావా అని ఇస్తున్నా.
So Manoj Kumar says we can give any name. Wrong, sir. So Sukanya says wrong. We have to save only by using class name. It is mandatory. Okay, wrong, sir. Wrong. క్లాస్లో మస్తాన్ యాడ్ అయ్యి ఉంటే అవుతుంది. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఏముంటే అదే ఇవ్వాలి. ఎస్. ఓకే, నేను ఇక్కడ మస్తాన్ డాట్ జావా అని ఇచ్చా. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సేస్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సేస్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్? ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్? ఎగ్జిక్యూట్ అన్న వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ అని టైప్ చేయండి. నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అన్న వాళ్ళు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అని. నాట్ ఎవ్రీవన్ సేస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్, నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. Okay, I will save it. Okay, can I execute this? Yeah, go to the command prompt. Let me clear everything. Yeah, so go to the command prompt. Okay, go to the command prompt here. So I want to compile it first. Okay, I want to compile it first. So if I want to compile it, CLS. Yeah, thank you Bhavani Shankar. Okay, so if I want to compile it first, Java C. What is the file name? Please respond. What is the file name? What is my file name? Mastan.java. What is my file name? Mastan.java. Java C space Mastan.java. So if I give the enter, it will execute or it will give any error. It will generate any error. If I give the enter, it will give the error or it will execute. Error. Give the error. No error. Okay, let me check. It is no errors, right? So why no errors? Yeah, I will tell you. Okay, some of you says error. So but it is executed. ఓకే, సో నేను చెప్తాను ఎందుకు అన్నది. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు రన్ దిస్ ఫైల్? ఈ జావా ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి? జావా స్పేస్ మస్తాన్, జావా సి స్పేస్ మస్తాన్ డాట్ జావా. దట్ ఈస్ ఫర్ కంపైలర్, compilation. So Java space Mastan. Okay, NLG Bhavani says Java space Mastan. So what about the others? Java space Mastan. Okay, so if I write Java space Mastan, so what will happen? See, here I got the error. Okay, here I got the error. So what is the error here? Could not find or load main class Mastan. Okay, could not find or load main class Mastan. Okay, so java.lang.class not found exception. Okay, so class not found exception. ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా వస్తుంది అంటే జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకే, జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక జావా ఫైల్ క్రియేట్ చేశాము అంటే, జావా ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము, జాగ్రత్తగా వినాలండి. జావా ఫైల్ క్రియేట్ చేసామంటే జావా ఫైల్ నేమ్ యువర్ విష్. జావా ఫైల్ నేమ్ అనేది మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. జావా ఫైల్ నేమ్ అనేది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో వెన్ the Java file name and class name must be the same.
ఎప్పుడు మనకు జావా ఫైల్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ సేమ్‌గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద క్వెషన్. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద క్వెషన్. ఓకే. ఎప్పుడు మనకు జావా ఫైల్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ మస్ట్ బి ద సేమ్. జావా ఫైల్ నేమ్ మన ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ యువర్ విష్. ఓకే. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. కానీ ఎప్పుడు మనకు జావా ఫైల్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి. ఓకే. సో, ఇక్కడ 1 పాయింట్ ఎప్పుడు మనకు ఉండాలంటే ఆన్సర్ దీనికి. ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఓకే. సో, వెన్ ద జావా ఫైల్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ మస్ట్ బి ద సేమ్. ఓకే. ఎప్పుడు అంటే చూడండి. ఓకే. సో, వెన్ ద క్లాస్ declared as a public. When the class declared as a public, that means how? So, class space sorry, public space class name. So, if you declare the class like this, if you declare the class with public, then at that time you should have to give the Java file name and class name must be the same. In this case, Java file name and class name must be the same. Okay. Is it clear for everyone? When the class declared as a public, okay. So, when the class declared as a public, in this case, Java file name and class name must be the same. Is it clear for everyone? Please respond. Is it clear for everyone? Vijay, so if you have a doubt, you may please type in the chat box. Sir, please provide the example by taking the file name and class name. Yeah, I will tell you. So, first, let me ఇది మీకు థియరీ పార్ట్ క్లియర్ అయితే నేను ప్రాక్టికల్‌గా చూపిస్తా. థియరీ పార్ట్ క్లియర్ అండి అందరికి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. థియరీ పార్ట్ క్లియరా? యెస్. ఓకే. యాహ్! సో, ఇప్పుడు ఇలా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఇంకొకటి. సో, మీరు కంపైలర్‌కి ఇచ్చేటప్పుడు ఓకే. సో, కంపైలేషన్ ప్రాసెస్. కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఓకే. కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే. కంపైలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు జావాసి ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే. కంపైలేషన్ ప్రాసెస్‌కి మనము జావాసి తర్వాత ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఎక్స్‌టెన్షన్ విత్ జావా. ఓకే. కంపైలేషన్‌కి మనము ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఎక్స్‌టెన్షన్ విత్ జావా. ఓకే. సో, మన కంపైలేషన్‌కి ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి మనకు. ఓకే. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? ఫైల్ నేమ్. జావాసి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో, మరి రన్ చేసేటప్పుడు రన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్. సో, రన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ వచ్చేసి జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే. ఇక్కడ వచ్చేసి జావాసి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. ఓకే. ఈస్ దట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే. మనం కంపైలేషన్ ప్రాసెస్‌కి జావాసి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్‌కి జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే. యాహ్! సో, ఇప్పుడు నేనిక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలా? క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలా? ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలా? క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్.
క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో జావా స్పేస్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? టెస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? టెస్ట్. Then give the name. So hi, good afternoon, you got the out. Why class name? Why we need to give the class name? That is the doubt, right? Why we need to give the class name? That is the question, right? Okay, so why we need to give the class name? Why not file name? Okay, so why we need to give the class name? Class name ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే, సో ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్, ఓకే, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ it will generate, compiler will generate one dot class file. ఈ ఫైల్ ఏంటి అంటే, ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఏంటి అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఆర్ బైట్ కోడ్ ఫైల్. ఓకే, ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, క్లాస్ నేమ్ తోటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ మనకి ఏముందండి? క్లాస్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ హియర్? Please respond. What is the class name here? Test. సో ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? టెస్ట్ డాట్ క్లాస్ అని క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, టెస్ట్ డాట్ క్లాస్ అని క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ క్లాస్ నేమ్ మస్తాన్ ఉంటే ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్? ఒకవేళ క్లాస్ నేమ్ మస్తాన్ ఉంటే ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది క్లాస్ నేమ్? మస్తాన్ డాట్ క్లాస్. Okay, so is it clear for everyone? Process, so compilation process and execution process is clear. Yeah. So now I want to check whether the dot class file is created or not. Here you can see, okay, for hello world.java, hello world.class is created. For hello world.java, hello world.class is created. For mastan.java, test.class is created. Are you able to see here? Please respond. Are you able to understand? Okay, ఇక్కడ మనకి hello world.java కి hello world.class అని క్రియేట్ అయింది. ఎందుకంటే క్లాస్ నేమ్ hello world కాబట్టి. mastan.java లో క్లాస్ నేమ్ ఏముంది? test.class అని ఉంది కాబట్టి test.class అని క్రియేట్ అయింది. ఇది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్, బైట్ కోడ్ ఫైల్ అన్నమాట. Is it clear for everyone? Please respond. Yeah. సో ఇక్కడ కొంతమంది డౌట్ అడిగారు, ఎందుకు ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఇస్తున్నాం సార్ అని. ఓకే, ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే, మనకి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్, స్పెసిఫైర్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, సో పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట, ప్రైవేటు, ఇలాగా. ఓకే, సో పబ్లిక్ అని ఇస్తే మనము గ్లోబల్ యాక్సెస్ అనమాట, గ్లోబల్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ని పబ్లిక్ అని ఇచ్చా, పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్. ఓకే, పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ అని ఇచ్చా. సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఫైల్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ ఎలా ఉండాలి? మన క్లాస్ అనేది పబ్లిక్ గా డిక్లేర్ అయింది, అప్పుడు ఫైల్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ ఎలా ఉండాలి? సేమ్ గా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ సేమ్ గా ఉన్నాయా? సేమ్ గా లేవు కాబట్టి మనం ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామా, ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో? రన్ చేసి చూద్దామా? ఓకే, సో నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. Okay, so let me run this program. Okay, same again, java space mastan.java c space mastan.java. So now you can see the error here. So what is the error here? Class test is public, should be declared in a file name test.java. Okay, public class test. Okay, సో మనకి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ టెస్ట్ అని ఉంది కాబట్టి
ఈ క్లాస్ నేమ్ టెస్ట్ అనేది పబ్లిక్ గా డిక్లేర్ అయింది కాబట్టి షుడ్ బి డిక్లేర్ ద ఫైల్ నేమ్ టెస్ట్ డాట్ జావా. ఓకే, మీరు ఫైల్ నేమ్ కూడా టెస్ట్ డాట్ జావానే ఇవ్వాలి అని అంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది ఎర్రర్? ద ఎర్రర్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ గా ఇవ్వాలి. ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ గా ఇవ్వాలి అంటే లెట్ మీ సేవ్ ఇట్, go to the file and then save as test.java and then save. Okay, so ఇప్పుడు ఫైల్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఫైల్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో నౌ let me run it. Java C space, what is the file name? Test.java and then give the enter. No errors. Now you can see there are no errors. Okay, so now if I execute Java space, so here I want to give the test or Mastan. Which one I want to give? What is the class name here? What is the class name? Test. So what is the class name? Test. Here I want to give the which one? Test only. Test. So here you got the output. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Is it clear for everyone? So this is how the sample program execution. ఓకే, ఇలా మనము శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడి వరకు క్లియర్ అందరికి? ఫస్ట్ ఎలా అయింది సార్? ఫస్ట్ అవ్వలేదు కదమ్మా. ఫస్ట్ ఎలా అయింది అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇవ్వలేదు మనము. ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఇవ్వలేదు క్లాస్ ని. అమ్మా ఎవరు ఫస్ట్ ఎలా అయిందని అడిగారు? ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఇవ్వలేదు. అప్పుడు పబ్లిక్ అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఓకే, ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అర్థమైందా? యా, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి షుడ్ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని తీసుకోవాలి అంటే ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పారండి. సో విచ్ పార్ట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్? మల్లికార్జున్ రావు, విచ్ పార్ట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్? లాస్ట్ వన్. యా, లాస్ట్ వన్ ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ జావా సి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ మనం ఏది ఉంటే అదే ఇవ్వాలి. జావా సి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఏది ఉంటే అది ఇస్తాం. ఓకే, సో జావాకి వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం. ఎందుకు క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం, ఎందుకు ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం అనేది నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఎందుకు క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం, ఎందుకు ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం అనేది నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, యా. ఇప్పుడు నేను కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి అంటే జావా స్పేస్ టెస్ట్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేను మస్తాన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, నా నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి సపోజ్. ఇక్కడ నేను 1 2 3 వాల్యూ క్యాచ్ చేయాలి. ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? ఈ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని యాక్సెస్ ఎలా చేయాలి అంటే ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని ఉంది కదా మెయిన్ మెథడ్ లో స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని ఉంది కదా. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఏదైనా కానీ జావా క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మెయిన్ మెథడ్ లేకపోతే కనుక ఏమవుతుంది? ఒకవేళ మెయిన్ మెథడ్ తీసేస్తున్నా నేను, ఈ మెయిన్ మెథడ్ ని కామెంట్ లో పెడుతున్నా. ఓకే, సో మీరు కామెంట్ చేయాలి అంటే ఇలా అన్నమాట. మల్టీ లైన్ కామెంట్ చేయాలి అంటే ఇలాగా. ఓకే, సో మల్టీ లైన్ కామెంట్ చేయాలి అంటే ఇలాగా. కామెంట్ చేస్తే మనకి ఆ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. నేను ఇప్పుడు కామెంట్లో పెట్టా, లేదంటే రిమూవ్ చేసేద్దాం మొత్తం. ఓకే, సో లేదంటే రిమూవ్ చేస్తున్నా, లేదంటే ఇలాగే ఉంచండి. కామెంట్లో పెట్టా. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా ఇది? ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ లేదు దీంట్లో, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా చూద్దాం. సో మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా నేను ఇదే system.out.println ని డైరెక్ట్ గా క్లాస్ లో రాస్తున్నా. రాశా.
ఓకే. క్లాస్‌లో రాసి సెమీకోలన్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ట్రై చేస్తా. ఓకే. జావా సి స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ జావా సి. సో, వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ హియర్? ఐడెంటిఫైయర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే. సిస్టమ్ డాట్ ఔట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. ఓకే. ఐడెంటిఫైయర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో, ఇల్లీగల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ టైప్. ఓకే. సో, అండ్ అన్‌క్లోజ్డ్ కామెంట్. ఓకే. అన్‌క్లోజ్డ్ కామెంట్. So there is a unclosed comment. Where is the unclosed comment? There is no unclosed comment. Yeah. సో ఇక్కడ క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఇద్దాం. యాహ్! సో ఇప్పుడు ఓకే. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నా. సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. జావా సి స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ జావా. ఓకే. సో నౌ యూ కెన్ సీ. సో ఐడెంటిఫైయర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇల్లీగల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ టైప్. ఇల్లీగల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ టైప్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుందన్నమాట. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. మెయిన్ మెథడ్ లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఒకవేళ మెయిన్ మెథడ్ ఇచ్చామనుకోండి. ఓకే. మెయిన్ మెథడ్ ఇచ్చామే అనుకోండి. ఓకే. సో మెయిన్ మెథడ్ ఇచ్చాం. సో దీన్ని కామెంట్‌లో చేరుతున్నా. దీన్ని కామెంట్ చేయాలంటే ఇలాగా. ఓకే. సో సింగిల్ లైన్ కామెంట్ చేయాలి అంటే ఇలాగా. ఓకే. సింగిల్ లైన్ కామెంట్ చేయాలంటే ఇలాగా. ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి. జావా స్పేస్ టెస్ట్. సి. ఓకే. అర్థమైందండి? సో మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మెయిన్ మెథడ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ మెథడ్‌లోనే మనం రాయాలి. ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే. ఓకే. మనకి జేవీఎం అనేది మెయిన్ మెథడ్ ఉంటేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. లేదంటే లేదు. ఓకే. అర్థమైందా? అర్థమైందండి అందరికి? యాహ్! థాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్. సో ఇక్కడి వరకు క్లియర్. సో ఇప్పుడు నేను కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్‌ని తీసుకోవాలి. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్‌ని తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్‌లో స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని ఉంది కదా! స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ ద్వారా తీసుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ టైప్ ఆఫ్ అర్రే. స్ట్రింగ్ అర్రే. ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ టైప్ ఆఫ్ అర్రే. సో ఇప్పుడు కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్‌ని తీసుకోవాలంటే నేను ఇక్కడ హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్, హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్ దాని తర్వాత నేమ్‌ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. దాని తర్వాత నేమ్‌ని ప్రింట్ చేయాలి. నేమ్‌ని. నేమ్‌ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ప్లస్, ప్లస్ 2 స్ట్రింగ్స్‌ని కన్కాటినేట్ చేయాలంటే ప్లస్ యూజ్ చేస్తాం. ప్లస్ ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 0. ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 0. ఓకే. ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 0. ఓకే. సో ఇప్పుడు సేవ్ చేశా. సేవ్ చేసి ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నా. సీఎల్ఎస్. ఓకే. సో జావా సి స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ జావా. టెస్ట్ డాట్ జావా. జావా. ఎంటర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు జావా స్పేస్ టెస్ట్ ఇక్కడ నేను మస్తాన్ అని ఇచ్చాననుకోండి. ఓకే. సో జావా స్పేస్ టెస్ట్ స్పేస్ మస్తాన్. ఓకే. మస్తాన్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్‌గా రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి. ఎక్సెప్షన్ ఇన్ థ్రెడ్. జావా ల్యాండ్ ఇండెక్స్ ఔట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఇండెక్స్ 0 ఔట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఫర్ 1 లెంగ్త్. ఓకే. అంటే మనం ఇక్కడ ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 0 అని ఇస్తే, ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 0 అని ఇస్తే ఒక వాల్యూ పాస్ చేయాలి. ఒక వాల్యూ పాస్ చేయాలి. ఒక వాల్యూ పాస్ చేయాలి కాబట్టి జావా స్పేస్ టెస్ట్ మస్తాన్ అని ఇస్తున్నాను నేను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు? హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్ మస్తాన్. అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది? హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్ మస్తాన్. ఇలా మనము కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్‌ని తీసుకుంటాం. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 2 ఇచ్చాననుకోండి. ప్లస్, ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 1 అని ఇచ్చాననుకోండి. ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 1 అని ఇస్తే అప్పుడు 2 నేమ్స్ పాస్ చేయాలి. 2 నేమ్స్ పాస్ చేయాలి. జావా సి టెస్ట్ స్పేస్ మస్తాన్ స్పేస్ వలి. అండ్ దెన్ గివ్ ద ఎంటర్. ఓకే. సో హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్ మస్తాన్. So why the Wali is not printed? Why the Wali is not printed? I think, yeah. So I think this is not compiled again. Okay, let me compile it again. Java C space test.java and Java space test space Mastan space Wali. So now you can see. Hi, good afternoon, Mastan Wali. Hi, good afternoon, Mastan Wali. Okay, so this is how you can take the command line arguments. Okay, is it clear for everyone? Please respond. How to take the command line arguments? Is it clear for everyone? Please respond.
So next, how to take the input from the user. How to take the input from the user. Okay, today we will see how to take the input from the user. So if I want to take the input from the user, okay, సో నేను ఇప్పుడు ఈ యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. దీన్ని తీసేస్తున్నాను, ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని తీసేసి ఇప్పుడు యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే మనకు ఒక క్లాస్ ఉంది, ప్రీడిఫైన్ క్లాస్, స్కానర్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద యూజర్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు take the input from the user, if you want to take the input from the user, okay, so if you want to take the input from the user, okay, there is a class called, there is a predefined class called, there is a predefined class called scanner. There is a predefined class called scanner. ఓకే, ఈ స్కానర్ అనే క్లాస్ని మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ క్లాస్ ఈ స్కానర్ అనే క్లాస్ ఎక్కడుంది? ఓకే, సో మీరు గూగుల్లో టైప్ చేయండి. గూగుల్లోనా? ఓకే, గూగుల్లోనా స్కానర్ ఇన్ జావా, స్కానర్ ఇన్ జావా అని టైప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ జావా టీ పాయింట్ ఉంది, జావా యూజర్ ఇన్పుట్ స్కానర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒరాకిల్ ఉంది, docs.oracle.com. docs.oracle.com ఓపెన్ చేయండి. docs.oracle.com. ఓకే, docs.oracle.com. ఓకే, సో docs.oracle.com ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి స్కానర్. మనం స్కానర్ ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, మనకి ఈ స్కానర్ క్లాస్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ ప్యాకేజ్ java.util.scanner. java.util.scanner. ఓకే, సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్? స్కానర్ sc ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ system.in. ఓకే, సో బిఫోర్ దిస్ స్కానర్ let me explain something. ఇక్కడ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్ కంప్లీట్ కదండి అందరికి? హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది కదండి? yes, it will give the error. Sainath, it will give the error. ఓకే, సో హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఒకసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏముంది. ఓకే, టెస్టింగ్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్. హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, రిమూవ్ ద క్లాస్ నేమ్ దెన్ కంపైల్. ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఇవన్నీ నేను కాపీ చేసి చాట్ బాక్స్లో పేస్ట్ చేస్తాను. ఈ కేసెస్ అన్ని చెక్ చేయండి. హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్కి ఈ కేసెస్ అన్ని చెక్ చేయండి. ఈ కేసెస్ అన్ని చెక్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి నాకు. ఓకే, ఈ కేసెస్ అన్ని చెక్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పాలి నాకు. ఓకే, నేను ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో పేస్ట్ చేస్తాను అన్ని. ఆ కేసెస్ అన్ని చెక్ చేయండి. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 8. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ రిమూవ్ చేసి ఒకసారి కంపైల్ చేసి రన్ చేయండి. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ దానికి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందండి? కంపైల్ చేస్తే క్లాస్ నేమ్ తీసేసి కంపైల్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. క్లాస్ నేమ్ తీసేసి కంపైల్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? మళ్ళీ ఒకసారి పేస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. పేస్ట్ చేశాను. క్లాస్ నేమ్ తీసేసి కంపైల్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ కేస్. ఎవరైనా చేశారా? ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది? ఎవరైనా టెస్ట్ చేశారా ఫస్ట్ కేసు?
Yeah, I will repeat it. Second one in the sense. So case two, right? Case two, I will tell you. So don't try the second one. Just try the first one. I am asking first one only. Remove the class name, then compile. నేను సెకండ్ వన్ ఆల్రెడీ చెప్పా. సెకండ్ వన్ ఆల్రెడీ చెప్పా నేను. మెథడ్ నేమ్ రిమూవ్ చేసి, మెయిన్ మెథడ్‌ని రిమూవ్ చేసి కంపైల్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఫస్ట్‌ది క్లాస్ నేమ్ తీసేసి రన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? ఎంతమంది నాతో పాటు చేస్తున్నారండి ప్యారలల్‌గా? ఎంతమంది నాతో పాటు ప్యారలల్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు? So just a minute.
సో నేను ఒక ఫామ్ సెండ్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ. ఆ ఫామ్ అందరూ ఇమ్మీడియేట్‌గా ఫిల్ చేయండి. నేను ఇక్కడ ఒకటి ఫామ్ సెండ్ చేస్తున్నాను. ఆ ఫామ్ ఇమ్మీడియేట్‌గా అందరూ ఫిల్ చేయండి. ఎవ్రీవన్ హాస్ టు ఫిల్ దట్ ఫామ్. After filling that form, please respond in the chat box. So only I can see 14 responses. So what about the others? అందరూ ఫిల్ చేయాలి. Yeah, you can use Notepad++. ఓకే. సో ఆ ఫామ్ అందరూ ఫిల్ చేయాలండి. ఫిల్ చేశాక చాట్ బాక్స్‌లో రిప్లై ఇవ్వండి. కంప్లీటెడ్ సార్. యాహ్! సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, సో దెన్ ఇగ్నోర్ దట్. సో అదర్స్ కంప్లీటెడ్ ఫాస్ట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే, సో ఇవి టెస్ట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఇవి టెస్ట్ చేయండి. So find out valid main method or declarations from the below list. Okay. So in these methods, which one is the correct main method? ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి. వీటిలో కరెక్ట్ మెయిన్ మెథడ్ ఏంటండి? ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ మెయిన్ మెథడా? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ మెయిన్ మెథడ్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇక్కడున్న మెయిన్ మెథడ్ సింటాక్సెస్‌లో ఫస్ట్ వన్ మెయిన్ మెథడ్ సింటాక్స్ కరెక్టా? రాంగా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. చెప్పాలండి ఫాస్ట్‌గా. మీరు చెప్తేనే ముందుకెళ్తాం. లేదంటే లేదు. ఇక్కడ ఉన్న సింటాక్సెస్‌లో ఫస్ట్‌ది 01 అనేది సింటాక్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని ఉంది. ఆ లైన్ కరెక్టా? ఏమన్నా తప్పుందా అందులో?
Okay. Screen is not visible. Okay. Sorry. So now the screen is visible to everyone. So now is that screen is visible to everyone? Yeah. So in these methods, in these main methods, first method is correct or wrong. First one, 0, 1. 0, 1 is correct or wrong. అలాగా ఏవేవి కరెక్ట్ ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు చెప్పండి. నెంబర్స్ సెండ్ చేయండి చాట్ బాక్స్‌లో. ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అయితే ఫస్ట్ వన్ రాంగ్. సాయినాథ్, హౌ డు యూ సే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రాంగ్? భవానీ శంకర్ సేస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. యా, సాయినాథ్ సేస్ ఆర్గ్స్. ఇక్కడ పెట్టినా బ్రేసెస్ ఇక్కడ పెట్టినా కరెక్టే. అది ఒకసారి మీ ప్రోగ్రామ్స్‌లో యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి. నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే. సాయినాథ్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇక్కడ ఈ ఆర్క్స్ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి కదా! ఈ బ్రేసెస్ ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ పెట్టారు. ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు సాయినాథ్. సో, లెట్ మీ రన్ ఇట్. సో, దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే. లెట్ మీ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే. సో, CLS. సో, ఇక్కడ రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. సో, జావా C స్పేస్ test.java. రన్ అయింది. జావా స్పేస్ టెస్ట్. అంటే ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే కదా! ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే కదమ్మా సాయినాథ్. ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే. అంటే ఇక్కడ పెట్టిన బ్రేసెస్ ఇక్కడ పెట్టిన ఒకటే. అర్రే సింటాక్స్ కరెక్టే అది. ఓకే. నెక్స్ట్. వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఈస్ దట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? సెకండ్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? Please respond. Second one is correct or wrong? Second one is true. Lakshmi Sunanda. Second one is wrong. Mallikarjun Rao. Sainath says wrong, I think. Let me try it. Okay. So ఈ బ్రేసెస్ ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ పెట్టారు ఇలాగా. ఓకే. సో లెట్ మీ ట్రై. Good afternoon. That is correct. There is no wrong in that. సో బ్రేసెస్ ఎక్కడ పెట్టినా కరెక్టే. చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అంతే కదా! ఇదే కదా సెకండ్ వన్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఇదే కదా మనం కూడా పెట్టింది. చూడండి. ఓకే. సెకండ్ వన్ ఆల్సో కరెక్ట్. వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ వన్? Bhavani says correct. Yes, third one is also correct. What about the fourth one? Fourth wrong. Yes, fourth is wrong. Let me explain you. Okay, so ఈ బ్రేసెస్ ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ పెట్టారు. So let me run it. Syntax error. See, so that is wrong. Okay, error వచ్చింది ఇక్కడ. So that was wrong. Okay, so what about the fifth one? Fourth one is wrong. What about the fifth one? What about the fifth one? Wrong. So Lakshmi Sunanda says wrong. How many of you says it is right? So you may please try it out in your systems. మీ సిస్టమ్స్లో ట్రై చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి.
Manoj Kumar says right. Wow. What about the others? Correct. Let me let me show you. Instead of args, let me write a hurry. Save. Okay, so let me compile it again. CLS. Okay, so Java C space test.java. Okay, sorry. I didn't save this file. Let me save it. Okay. So let me change these places also. Okay, so now you can save it and then compile it. Yeah, it is compiling successfully. Yes, that is right. Fifth one is right. It is not a wrong. Fifth one is right. What about the sixth one? What about the sixth one? Sixth one is correct or wrong? Sixth one. Correct. Let me try. So ఇక్కడ స్టాటిక్ అనేది ఫ్రంట్ లో ఉంది. Let me run it. Yes, sixth one also correct. What about the seventh one? What about the seventh one? Wrong. Seventh one is wrong. Let me tell you. Dot. Three dots. Okay. And then save. Here args. And then save. Okay. So CLS. So Java C space test.java. Java space test. That is also right. So this one is also right. Seventh one. So you can do one thing. You may please take a screenshot of this slide. Okay, you may please take a screenshot of this slide and then you may please try it your own way. ఓకే సో టుమారో మీరు ఏం చేస్తారంటే 1 నుంచి 16 వరకు ఏ మెథడ్ కరెక్ట్ కాదో రేపు చెప్పాలి. ఓకే, టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. మీ మొబైల్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, మీ మొబైల్తో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగో రేపు చెప్పాలి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో హౌ ఇస్ ద టుడేస్ క్లాస్? Is it okay or is there any speed? I will send it. Okay, after the completion of PPT class, I will send. How is the class today? Yeah. Yeah, thank you. So, yeah, thank you. Yeah. So now, if you have any doubts, you may please ask me. Otherwise, you may please left the meeting. So everything will be sent in the WhatsApp group. I think WhatsApp group link is also sent here within the chat box. Okay, WhatsApp group link is also provided within the chat box. You may please సిస్టమ్ లేని వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ ఐ డోంట్ నో. సో సిస్టమ్ లేకపోతే మేమేం చెప్తామండి. సిస్టమ్ లేకపోతే ఇంకా మనం ఏం చేయలేం. సో we will share that videos links in the WhatsApp group. Okay, we will share that links in the WhatsApp group. సో మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, యా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ మే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. యా,
both same WhatsApp group. ఒకటేనండి వాట్సాప్ గ్రూప్. Yeah. After the completion of PPT session, I will share it. ఓకే. అది మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాక షేర్ చేస్తా. ఇప్పుడే షేర్ చేయనది. ఓకే. So if you have any doubts, you may please ask me. Otherwise, you may please left the meeting. So they will provide the recorded session. You may please follow it. So if you missed the class, they will provide the recorded session. You may please follow it. Okay, they will send the videos links in the WhatsApp group. You may please follow it. Okay, thank you.